ओम शांति 13 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे समस्तंकु प्रथमे अलफ रो पाठ अर्थात बाबांक विषय रे पक्का कराओ। तुमे समस्ते आत्मा भाई भाई अट। समस्तंकु प्रथमे अलफ रो पाठ अर्थात बाबांक विषय रे पक्का कराओ। तुमे समस्ते आत्मा भाई भाई अट। प्रश्न केउ गोटिए कथार श्रीमत मनुष्य मत ठारू बिल्कुल विपरीत अटे? केउ गोटिए कथार श्रीमत मनुष्य मत ठारू बिल्कुल विपरीत अटे? उत्तर मनुष्य मत कहुछि आमे मुख्य को प्राप्त करिबु। श्रीमत कहुछि एही ड्रामा अनादि अविनाशी अटे। मुख्य काहाको भी मिली पारिबो नाही। जदिओ केही कहुछंती एही अभिनय मोर पसंद नुही, किंतु एथिरे केही किछि भी करि पारिबे नाही। अभिनय करिबा पई आसीबाकु ही पड़िबो। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ कराउछि। मनुष्य मत तो अनेक प्रकारर रहिछि। ओम शांति। वर्तमान एकथा तो पिला माने जानिछंती जे आमे बाबांक सम्मुखरे बसिछु। बाबा मध्य जानिछंती जे पिला माने मो सम्मुखरे बसिछंती। एकथा मध्य तुमे पिला माने जानिछो। बाबा आमको शिक्षा देउछंती जहा पुणी अन्य आत्मा मानकु देबाकु हेबो। प्रथमे तो बाबांक परिचय ही देबाकु हेबो। काहींकिना समस्ते बाबांको एवं बाबांक शिक्षा को भूली जाइछंती। एबे बाबा जेउ पाठ पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष परे मिलिबो। एही ज्ञान आउ काहा पाखरे नाही। मुख्य हेउछि बाबांकर परिचय देबा। पुणी बुझाइबाकु हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई। समग्र दुनिया रे जेउ आत्मा माने अछंती समस्ते परस्पर मध्यरे भाई भाई अटंती। समस्तंकु मिलिथिबा अभिनय समस्ते निज निजर शरीर द्वारा करुछंती। एबे तो बाबा आसीछंती नुआ दुनिया को नेई छिबा पई, जाहाको स्वर्ग कहा जाउछि। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित अटु। जणे हेले पवित्र नाहंती। समस्त पतित आत्मा को पवित्र आत्मा एकमात्र बाबा ही करुछंती। एहा हेउछि ही पतित विकारी रावणर दुनिया। रावणर अर्थ ही हेउछि 5 विकार स्त्री मध्यरे 5 विकार पुरुष मध्यरे अछि। बाबा बहुत सहज रीति रे बुझाउछंती। तुमे मध्य अनको एही परि बुझाई परिबो। तेणु प्रथमे एही कथा बुझा अछि आम आत्मा मानकर से पिता अटंती। आमे समस्ते परस्पर भाई भाई अटु। बुझाइबा परे पचार एहा ठीक अटे ना? एहा परे मतामत लेखाओ जे आमे समस्ते हेउछु भाई भाई। आमर बापा मध्य एक अटंती। आम समस्त आत्मा मानकर से हेउछंती सुप्रीम अर्थात परम आत्मा। तांको पिता बोली कुहा जाए। एही निश्चय को पक्का बुद्धि रे रखिले परमात्मा सर्वव्यापी आदिर जो आवर्जना बुद्धि रे रहिछि ताहा बाहरी जीवो। प्रथमे अलफ अर्थात आल्लाहंक विषय रे पढ़ाइबाकु हेबो। सेमानकु कुह एहाको प्रथमे भल्ल भाबरे बसी लेख। पूर्वरु परमात्मा सर्वव्यापी कहुथिलु। एबे बुझुछु परमात्मा सर्वव्यापी नुहंती। आमे समस्ते भाई भाई अटु। सबु आत्मा माने कहुछंती गॉड फादर परमपिता परमात्मा आल्लाह। प्रथमे तो एही निश्चय कराइबाकु हेबो जे आमे समस्ते आत्मा परमात्मा नुहु ना। आम मध्यरे परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तंक मध्यरे आत्मा व्यापक अटे। आत्मा शरीर द्वारा अभिनय करुछि। एही ज्ञान को पक्का कराओ। अच्छा पुणी बाबा हमको सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती। बाबा ही शिक्षक रूप रे बसी बुझाउछंती। लक्ष लक्ष वर्षर तो कथा नुही। एही चक्र अनादि पूर्व प्रस्तुत अटे।
ଚାରି ଯୁଗ କିପରି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କର। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରେତାକୁ ସେମି ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥାଏ 16 କଳା, ତ୍ରେତାରେ 14 କଳା। ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ହିଁ ମହିମା କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି କଳ୍ପର ଆୟୁ ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରାମ ସୀତାପୁରୀ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଦୁଇଟି ଯୁଗ ଅତୀତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବିକାରର ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଓ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏହିପରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ କଥା କିପରି କହିବି। ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ସତୋ ରଜଃ ତମଃ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଆତ୍ମା ଗତି କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ଅଥବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝୁଛ, ଜାଣୁଛ। ବାବା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପଟର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବାକି ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଯେପରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କଲେ ତାହା ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଅପମିଶ୍ରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ ମିଶିଥାଏ ନା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ ପକ୍କା ସୋନେ କି ଚିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଦୁନିଆ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅପବିତ୍ର। ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶି ଚାଲିଛି। ଏହି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସି ପବିତ୍ର କର। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବାବା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ସେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ କିପରି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ପୁଣି ସେ ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ଓ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନାରୁ ରୂପା, ପୁଣି ତୁମେ ଏବେ ଲୁହାରୁ ସୁନା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯିବ। ସମୟ, ଚେହେରା, ତିଥି, ତାରିଖ ଆଦି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତୋ, ରଜଃ, ତମଃ ଗୁଣରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବସୁଛୁ। ଅଭିନେତା ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଅଭିନୟ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ କି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ତ କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କେହି ଯଦି କୁହନ୍ତି ଏହି ଅଭିନୟ କରିବା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ 84 ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର। ସେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ନା, ସେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କେବଳ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପବିତ୍ର, ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି।
एकथा मध्य कहउछन्ति मो निर्गुणी अटे, मो पाखरे कौनसी गुण नाही, आपण आमको एहिपरि करन्तु। शिवंक आगकु जाई कहउछन्ति आमको मुक्ति दियो। से केबे जीवन मुक्ति बा जीवन बंधन रे आसु नाहंती, सेथिपाई तांकु डाकुछन्ति मुक्ति दियो। जीवन मुक्ति मध्य से ही देउछन्ति। एबे तुमे बुझुछ बाबा एवं मम्मांकर आमे संतान अटु, तांकठारु आमको असरंती धन मिलुछि। मनुष्य माने तो अज्ञानता कारणरु मागी चली थांती, अज्ञानी तो निश्चय दुखी ही हेबे ना, असरंती दुख भोग करिबाकु पड़ी थाए। तेणु ए सबु कथा पिला मानकु बुद्धि रे रखिबाकु हेबो। एक अविनाशी बाबांकु न जानिबा कारणरु परस्पर मध्यरे केते लड़ाई करुछन्ति। समस्ते अनाथ होई जाइछन्ति। सेमाने हेले हद्र अनाथ, अर्थात जेउ मानकर बापा नाहंती, ये हेले बेहद्र अनाथ, अर्थात जे परमात्मा पितांकु जानी नाहंती। बाबा नुआ दुनियार स्थापना करुछन्ति। वर्तमान हेउछि पतित आत्मा मानकर पतित दुनिया। पवित्र दुनिया सत्य जुग को कहा जाई थाई, कली जुग को पुराणा दुनिया कहा जाउछि। तेणु बुद्धि रे सब कथा रहिछि ना। पुराणा दुनियार विनाश होइछिबो, पुणी नुआ दुनिया को आमर बदली होइछिबो। एबे आमे अल्प समय पाई संगम जुगरे रहिछु। पुराणा दुनियारु नुआ दुनिया हेउछि। तुमको नुआ दुनिया विषय रे मध्य जणा अछि। तुमर बुद्धि एबे नुआ दुनिया रे रहिबा दरकार। उठिबा बसिबा समय रे बुद्धि रे रहुजे आमे पाठ पढुछु। बाबा हमको पढ़ाउछन्ति। छात्र मानकर एही कथा मने रहिबा उचित। पुणी भी एही याद पुरुषार्थर क्रमानुसारे रहिछि। बाबा मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे याद प्यार देउछन्ति। भल पाठ पढ़ुथिबा विद्यार्थी को टीचर निश्चित अधिक स्नेह करिवे। केते प्रभेद होई जाई थाए। एबे बाबा तो बुझाई चलीछन्ति। पिला मानकु धारणा करिबाकु हेबो, एक बाबांक व्यतीत अन्य केउ आडकु बुद्धि न जाऊ। बाबांकु याद न कले पाप किपरि कटिबो। माया घड़ी को घड़ी तुमर बुद्धि जुग भ्रमित करिदेबो। माया बहुत धोखा देउछि। ब्रह्मा बाबा उदाहरण देउछन्ति। भक्ति मार्ग रे मु लक्ष्मीकर बहुत पूजा करुथिली। चित्र रे देखिली देवी लक्ष्मी नारायणकर पाद मचालुछन्ति। तेणु चित्र रे तांकु से कार्यरु मुक्त करिदेली। लक्ष्मी नारायणक स्मृति रे बसी जदि बुद्धि एणे तेणे चाली जाउथिला, तेबे निजको चापुड़ा मारुथिली। बुद्धि अन्य आड़कू काहींकी जाउछि। शेषरे विनाश एवं स्थापनार साक्षात्कार मध्य कली। साक्षात्कार आशा पूर्ण हेला। बुझिली जे एबे ही नुआ दुनिया आसुछि। मु एपरि विष्णु हेबी। बाकी एही पुराणा दुनिया तो विनाश होइजिबो। पक्का निश्चय होइगला। निजर राजधानीर मध्य साक्षात्कार हेला। तेबे जेतेबेले कि स्वर्गर राजत्व मिलुछि, एही रावण राज्यर राजत्व को कौन करिबी? एही विचार आसिबा ही हेउछि ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर निजे प्रवेश करी एहीपरि बुद्धि को चलाइले। ज्ञानर कलश तो माता मानकु मिलुछि। तेणु माता मानकु सबु किछि देई देले। तुमे कारोबार संभाळ, समस्तंकु शिखाओ। शिखाई शिखाई ए पर्यंत आसीगले। जणे अन्य जनकु सुनाई सुनाई देख एबे केते वृद्धि होई गलेनी। आत्मा पवित्र होई चलीछि, पुणी पवित्र आत्मा को पवित्र शरीर भी दरकार। बुझुछन्ति, हेले पुणी मध्य माया भुलाई देउछि। तुमे कहुछ 7 दिनर पाठ्यक्रम कर, तेबे कहुछन्ति काली आसीबु। द्वितीय दिन माया से कथा भुलाई देउछि, आसु ही नाहंती। भगवान पढ़ाउछन्ति, किंतु भगवान का पाखकु मध्य आसी पढ़ु नाहंती। कहुछन्ति मध्य हाँ निश्चय आसीबु, परंतु माया निशा उड़ाई देउछि। नियमित विद्यार्थी हेबाकु देउ नाही। जे कल्प पूर्व पुरुषार्थ करिथिले सेही माने निश्चय करिवे। आउ तो कौनसी दोकान नाही। तुमे बहुत पुरुषार्थ करुछ, बड़ बड़ म्यूजियम निर्माण करुछ। जे कल्प पूर्व बुझी थिले सेही माने ही बुझिबे। विनाश तो हेबो,
ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ନା। ଏକଥା ସଦାସର୍ବଦା କାହିଁକି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ କି ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ କି ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲଫର ପାଠକୁ ହିଁ ପକ୍କା କରାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲଫର ପାଠକୁ ହିଁ ପକ୍କା କରାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସୁସ୍ଥ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସୁସ୍ଥ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯଦି ଏବେ କରିଲ ଏବଂ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ହେଲା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଜିକାଲି ସାକାର ଦୁନିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫଳ ଖାଇବ ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇ ଚାଲିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଅଟ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ପଚାରେ ଯେ ତୁମର ହାଲଚାଲ କ'ଣ, ତେବେ କୁହ ଚାଲି ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ହାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ଖୁସିବାସିଆ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।